لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان على الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين في مزيد يا رب العالمين ينبغي جلال وجهك وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بها من جميع الأهل وتقدرنا بها جميع الحاجات وتغيرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات وبعد الموت اللهم إنا نسألك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا سنة قبلك كما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة ياسين ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين من فواتح البقرة وأوسطها ومن أهل الكرسي وخواتم البقرة ومن أكبر الطيبات ومن الذكر الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هادية منا واسلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة مقبولة إلى حضرة نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين جميع إخواننا الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع التابعين وتابع التابعين وتابعين إلى يوم جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنفين وكسر العلماء المجتهدين وخصوصا إمام أبي حنيفة وإمام مالك وإمام الشافعي وإمام حنبلي وإمام أبي الحسن الأشعري وإمام أبي منصور الماتريدي وإمام الغزالي بن البغدادي وإلى جميع الأولياء من شرط القادر وجيلاني رضي الله عنه حسن الشافعي في إندونيسيا كلهم جميع مشايخنا جميع مشايخ سادة وأزواجهم وأولادهم وذريتهم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ورسلنا وخطوك علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا إلى جميع أهل قبورنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم واكرم نزولهم ونور قبورهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم ودخلهم الجنه وعدهم في القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها قوة من حفر النيران. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا قرأنا لهم سترا من النار وحجابا من النار وعتقا من النار ونجاة من النار وفتنة من النار وسلامة من النار إنك على كل شيء قدير. اللهم يا فارق القرآن ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالإحسان. اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وزيادة. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان وسلم
منا متقبلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا قلبا خاشعا منورا وعقلا ذكيا ولسانا ذاكرا وبدنا صحيحا وعلما نافعا وعملا مقبولا وولدا صالحا ورزقا حلالا مباركا أينما كنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير بحمد البشير النذير اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء اشفنا اشف مرضانا شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما ببركة قولك وإذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة نزيد الظالمين إلا خسارة رب إنما سنذور أنت أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي المسلم وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wasan tawasul yasin so tahlil sampun bakdom mugi napa ingkang kita waos napa ingkang kita tuaken saged diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sedaya jamaah Masjid An-Nur ingkang kula hormati, niki kita siamis sampun pikantuk 8 dina utawa 9 dina luwih nggih pun seminggu luwih lah inti. Niki nek mungguh kula hitungi saestu. Soale jarene ku nek diitung ben tambah suwe. Nggih. Ben Ramadan iki aja ndang berlalu ngoten. Tak hitungi saestu. Napa traweh, napa posoe, napa salat dalune ben gak cepet-cepet dan berlalu. Mergo nek gak dihitungi terus ana omongan gak kerasa ya wis ngono kan berarti kaya wis cepet ngono. Nah, nek ngene kan nek malah suwe iku malah enak ngenten nek munggih kula. Terus kita niki ten kene Ramadan nggih mumpung tasih awal-awal termasuk tasih seminggu awal. Kita kedah jaga poso kita saestu nggih. Jaga poso kita. Makane ten awal-awal poso niku kita ndonga, nggih sak terus sakjane. Kita ndonga mugi-mugi diparingi umur dawa, diparingi sehat, diparingi kuat, saged nindakaken ngibadah-ngibadah ten Ramadan kanthi lancar. Mboten enten alangan napa-napa. Posone ya nutup full, traweh ya nutup full. Niku harapan kita. Maca Qur'ane sesuai target kita ya mantun. Nah, mungkin enten sing mentarget khatam. Oh, alhamdulillah, enek sing 2 kali khatam. Enek sing mungkin sedinten kula kuwate namung sak halaman, 2 halaman. Sak lempir, 2 lempir. Monggo mboten napa-napa. Ra usah ndamel ukurane kancane, mboten usah ndamel ukurane jenengan piyambak. Nah niku kita jaga saestu. Mergi tiyang niku nek mboten jaga posone, mangke poso kita saged batal. Saged batal. Nah nek batal monggo lare cilik. Iku ya sekedar mangan ngombe ngoten mawon. Nek masalah mangan ngombe insyaallah kita betah ngempete. Tapi nek batal ganjaran, nah niki ewet sanget. Makanya kita jaga saestu kali-kali ini kita jaga. Ya aja sampai batal secara hukum, secara fikih sampai mokel. Nggih, aja sampai batal secara ganjaran. Pertama mboten sampai batal masalah hukum, berarti poso kita niki secara hitungan fikih sah. Tur nutup mulai awal sampai akhir, mulai subuh sampai maghrib. Makanya kalau bulan baleni kita kedah ngertos saestu syarat rukune poso. Karena niku menjamin keabsahan poso kita. Ngibadah lintune nggih ngoten. Kita kedah ngertos
syarat kali rukune salat. Ben terjamin saestu nek salat kita niku di mata hukum, di mata syariat Allah niku hukume sah. Dene kok kita pun berusaha netepi syarat rukun. Wis mulai niat sangka awal, empun sahur ket mulai dalu, kok ndilalah. Enten insiden tengah-tengah poso. Nah, niku wis di luar kehendak kita, kemampuan kita. Niku wis takdiri Allah. Contone kaya diparingi sakit. Nah, kabeh wong kan mboten enten sing ndonga njaluk lara mboten enten. Pengine ya waras sehat. Kok dilala sakit awan-awan. Nah, maka ditingali riyen. Sakit niki sakit sing tasik saged dienggo poso napa sing sakit kedah mokel. Wonten. Jenengan nilai piyambak. Siji nggih jenengan ningali kondisi jenengan, nomor kali nyuwun saran dokter sing ahli. Nah, lek namung penyakite nggur ukur-ukur kaya watuk pilek, kaya masuk angin. Kinten-kinten nek diterusno poso kuat mboten? Nek sekitar ngoten tok lho. Apa meneh nggur gatel. Gatel Pak aku Pak. Mosok ya langsung joko entong buka kulkas mek gatel ae kok. Nah, ngoten-ngoten niku jenengan ukur piyambak kali kondisine masing-masing. Tapi nek sakit niki empun sampai di batas darurat. Terus tiyang sing ahli nggih niku dokter niku niki ra oleh diterusno iki bahayane. Nah, maka nggih monggo dibatalne. Tapi secara ati kita kan mboten purun batal. Pengine lanjut. Umpama dilalah kok pas sakit terus jenengan pingsan utawa ngoten. Saking parahe. Terus dibeto putrane jenengan apa tanggane jenengan apa keluarga jenengan ten griya sakit napa ten puskesmas. Dilala ten mriko jenengan langsung diinfus. Awan-awan. Kira-kira posone langsung batal mboten? Kira-kira. Mboten. Mboten batal. Infus iki mboten batal nih poso. Sing batal nih poso niki perkara sing mlebu nang awak lewat manfaat maftuh, lewat jauh, lewat bolongan. Nah, kulit niki mboten disebut bolongan, meskipun secara biologi niki pori-pori, tapi mboten disebut manfaat maftuh, tidak disebut lubang terbuka. Sehingga nek infus tok lho nggih, mboten ngangge ngujuk obat, maka mboten batal. Utawa suntik mboten batal. Nah, makane umpame kok ten griya sakit terus moro-moro kok disuntik utawa diinfus terus jenengan ngelilir, lho wis sadar to Pak? Ketoke kok lemes, ya mang bliur. Lah iki apa iki? Niki diinfus kali dokter. Mboten batal, diterusno mboten napa-napa. Nah, kecuali lek jenengan diombeni nah niku. Nah, niku nek sakit. Terus nomor kali kadang kita batal poso niku nek sing estri nggih. Nah niki penting kula aturaken. Mergo nggih jenengan nggih garwane nggih estri, kadang nggih enten sing gak ada putra, gak ada wayah. Sing estri niku jenengan sanjangi saestu. Kok dilala sing wedok niku metu haid awan-awan. Padahal bengine wis traweh, wis niat poso. Empun sahur malah. Dilalah awan-awan jam 10, jam 11 medal haid. Lah niku nek madul ten jenengan lho nduk kok njukuk gelas. Nggih Pak, aku medal darah. Nah, kapan medal darah? Nembe niki. Ojo kesusu di batalne. Ojo kesusu mangan ngombe maksudnya. Nek secara hukum batal pisan. Nek secara hukum, tapi niku batal hitungane sementara. Kenging napa kok sementara nggih? Mergo medal darah tiyang estri niku mboten mesti disebut haid. Mboten mesti disebut menstruasi. Saged ugi niku namung istihadah.
Nek istihadah niku darah sing medal sing di luar siklus haid. Darah penyakit nek ngarani. Nek haid iku darah sehat malahan. Darah sing menunjukno lek wong wedok iku sehat, ngoten lho. Nek darah istihadah malah niku darah kotore. Ngoten. Darah penyakit. Sehingga nek namung medal darah istihadah ya mboten batal. Tur piyambake tetep wajib salat. Nah niku nek istihadah. Tapi nek haid niku mboten angsal salat, mboten angsal poso. Tapi medal pertama niku ampun sampai batal no mangan ngombe. Bener secara hukum batal, tapi ojo kesusu mangan ngombe. Mangan ngombe ning ngenteni maghrib. Kenging napa jagani nek ternyata mangke darah niku mboten sampai memenuhi syarat haid. Syarat haid niku kalih. Nggih niku tiyang estri niku usiane pun di atas 9 tahun. 9 tahun Hijriah Komariah. Nomor kali darah niku medal terus sampai mencapai 24 jam atau sehari semalam. Terus enten tambahan syarat ketiga malih sakderenge niku piyambake pun mencapai maksimal suci nggih niku 15 minimal suci nggih niku 15 hari. Pun intine nek medal siang-siang darah haid jenengan matur ten buke napa ten putrine aja langsung mangan ngenteni maghrib. Maghrib mangke ditangleti. Nduk sampean darahe jek metu apa ora? Nah, mangawan jare metu darah. Metu apa ora? Nek tasik medal oh berarti ya haid. Berarti poso dina iku hukume batal. Tapi lek dilalah ternyata jam 12 mang mandek kok, Pak. Nah, berarti untung gak dibatalno mangan ngombe sehingga buka pas wayahe maghrib niku piyambake posone dianggap sah. Ngoten-ngoten niku kita tiyang kakung kedang kerto saestu, Pak. Mergo khete wong wedok niku menjadi 3/4 keabsahan ibadah. 3/4 sah mbotene ibadah tiyang estri niku bergantung kali haid. Nah, kita sebagai tiyang kakung, sebagai ar-rijalu qawwamuna, gak cuma tulisan nang kakak tok sing nomor 1. Oh, aku jenengku nomor 1 cah nang ngene kakak. Mboten namung niku tok, tapi tanggung jawab saestru karo ngibadahi sing estri, termasuk sing putra kita. Ngoten niku kudu ngertos saestru. Ampun sampai kadang duwe anggapan, alah urusane wong wedok ya ben diurusi wong wedok iku ketara wong lanang bodho iku. Gak gelem tanggung jawab karo ibadahe wong wedok. Niku sing pertama. Ini kedua, batal mergo haid. Sing ketiga kadang kita batal secara hukum. Niku nek lunga. Nah, nek mudik. Kok dilalah jenengan lunga niku kan sakjane wong lunga, wong musafir. Mboten wajib poso. Artine oleh mboten poso. Cuma kedah ditingali saestu iki oleh gak poso niki wis memenuhi syarat napa mboten. Mergo tiyang sing lunga sing angsal mboten poso niku syaratnya 3. Bolak-balik kula aturaken niki ya. Nomor 1 lungane mboten maksiat. Nggih. Napa mudik, napa takziah, napa ziarah, napa sambang putu niki kan mboten maksiat. Nomor kali piyambake niki budale sadurunge subuh. Budal perjalanan sadurunge subuh. Berarti piyambake ten perjalanan niku pas wayahe subuh statusé pun musafir. Sehingga nek piyambake budale jam 8 jam 9 esuk tetep wajib poso. Mboten nangsal terus sarapan mboten nangsal. Tetep wajib poso. Sampai nutup. Mergo dheke budale kak sadurunge subuh, sak mantune subuh.
Nomor 3, jarak perjalanannya mencapai masafatul qasri 16 farsah 4 barit utawa 18 kilometer 90 lah guys. Niku batale poso enten sing merga lara, enten sing merga khet, enek sing merga lunga. Makane ten Quran kan famang kana minkum maridon au ala safarin. Lara utawa lunga. Terus sing perlu kita jagi malih ten poso mboten namung ojo sampai batal secara hukum, tapi ojo sampai batal secara ganjaran. Ampun sampai poso kita batal secara ganjaran. Napa saged poso batal secara ganjaran? Saged. Secara hukum kita mboten enggak ada utang poso. Secara hukum sah poso kita, ora duwe utang. Tapi secara ganjaran kobong. Berarti kita mboten oleh ganjaran napa-napa saking poso kita. Makanya Kanjeng Nabi ngemputaken rubba shaimin hadzuhu min siyamihi alju wal atos. Pirang-pirang wong poso oleh nggur luwe karo ngelak. Ket mulai subuh sampai maghrib kita mboten mangan ngombe wis diempet. Ora oleh ganjaran, malah oleh nggur luwe ngelak tok. Semanten ugi traweh kita, salat dalu kita, maca Quran kita. Niku aja sampai ganjarane kobong. Makane Nabi nggih ngemutaken rubqa imin hadzuhu min qiyamihi as-sahru. Pirang-pirang wong melek dalu, napa traweh, napa maca Quran, napa salat tahajud. Oleh nggur melekan tok. Ya melek ngono tok olehe. Tapi mboten oleh ganjar. Uweman saestu. Lah penyebabnya napa kok kita posone niki ganjarane kobong, olehe nggur luwe ngelak, oleh nggur melekan tok. Mergo kita tenggene dawuh Kanjeng Nabi niku tasik ngomong elek, tasik ngelakoni perkara sing elek, tasik maksiat ngoten. Malam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillah hajatun ayyada at'amahu wa syarabahu. Nek ana wong poso kok gak gelem ninggal omong elek, gak gelem ninggal penggawe elek, omongane jek rusuh, omongane jek maksiat, kelakuane jek maksiat, mongko Allah ora butuh dheweke gak mangan gak ngombe. Allah ora butuh posone, wis ngoten lho. Akhire dadi percuma gitu. Mergo poso-poso, wulan poso jek ngomong elek, jek nglakoni elek. Ngomong elek niku saged ngrasani. Saged bujuki. Saged adu. Ugi saged napa niku sumpah palsu. Niku termasuk omong elek. Nglakoni elek nggih ngoten, mendolimi wong. Niku nggih termasuk perilaku elek, napa gepuk, napa nyaduk, napa njewir, napa-napa. Niku termasuk perilaku elek. Lah aku digarai yo, Pak. Sing kono jarat sik, aku kan mek bales tok. Sakjane tiyang niku nek dieleki aturan umum, iku kan oleh bales elek. Aturan umum niku wong nek dieleki oleh bales elek. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Wong lek dieleki oleh bales elek, sing penting syaratnya kudu sepadan. Nek digepuk balese ya gepuk. Nek dijejek balese ya jejek. Dijewer balese jewer. Digepuk nganggo tangan tengen, ya kita nggih gepuk tangan tengen. Kita digepuk pupu tengen, ya gepuke nang pupu tengen. Pokoke kudu padha persis. Iku aturan umum. Aturan umum. Tapi nek kita lagi ten wulan Ramadan, kita lagi poso, ampun sampai ndamel niku. Ampun sampai ndamel aturan sing niku. Kita ndamel lanjutane ayat. Ayate durung mandeg niku. Faman afa wa aslaha
fa ajruhu 'ala Allah. Tapi nek kita dieleki wong terus gak bales, nyepuro, malah ngapiki wong sing ngeleki kita, iku sing angel ku aslahan iku. Aslahan iku ten bahasa hadis muhsin. Kita dieleki gak bales, elek, wis apik niku, tapi durung pol. Terus gelem nyepuro, iku apik peringkat ndukure maneh. Dhuwur paling dhuwur maneh, dieleki gak bales, nyepuro terus sing ngeleki malah diapiki. Oh niku top-tope top niku. Kaya para napa Imam Hasan Al-Basri nek mboten salah. Dilokno tanggane. Niku tambah kali Hasan Al-Basri dikirimi kurma sak mangkok. Sing ngilokno dikirimi ku matur nuwun nggih. Malah ngono. Wisin wong ya akhire. Akhire tobat. Barokahe welas asine ulama iki ngoten. Nah kita nek di eleki wong nang Ramadan utawa pas wae poso, ampun sampai ndamel aturan sing pertama. Kita ndamel lanjutane ayat niku yaiku aja sampai bales. Wong sing eleki di sepuro. Nek iso wong sing eleki ya diapiki. Nek gak iso ngapiki ditinggal ngono ae. Pokoke aja sampai bales. Mergi Kanjeng Nabi nggih dawuhaken asyamu junnatun, poso iku benteng tenan. Ini meruun qatalahu au syatamahu au sabbahu ahad. Teng hadis redaksine macam-macam. Nek enek wong poso terus digarai kancane. Napa dipisui, napa di fitnah, napa dibujuki, napa pokoke dieleki kancane. Falyaqul inni shaim. Maka wong iku sing poso kudu ngayem-ngayem awake, kudu nyabar-nyabarno awake, kalih ngomong nang ati, aku iki lagi poso. Aku lagi poso. Ojo sampai bales. Apa maneh ojo sampai ngeleki genteng aku. Karena nek kita bales elek, ten gene tiyang sing ngeleki kita, menurut aturan umum mboten dosa memang, nggih mboten dosa. Tapi kosong-kosong. Sing ngeleki kita ganjarane dheke ilang mergo ngawiti ngeleki kita, jarak ngeleki kita. Kita bales ganjaran kita ya melok kosong. Kobong. Cara bal-balan iku ya kosong-kosong. Jenengan lek ningali bal-balan wis dinteni 90 menit swara-swara di rewangi melekan gawe kopi karo nggodhog kacang. Dilalah bal-balan kosong-kosong apa gak gregeten. Nah yo bal-balan wis suwi-suwi gak ono bal mlebu belas. Nah iku kan gregeten. Pemaine yo rugi kesel. Pelatih yo rugi kesel. Sing delok yo rugi kesel. Lah niku kaya wong balas elek niku. Bener secara nganu gak dosa. Wong aturan umume ngoten, sing penting kan sepadan. Tapi akhirnya loro karone ora oleh ganjaran blas. Tur nek munggo dawuh Kanjeng Nabi sing kobong gak ganjarane poso tok, sak ganjaran trawehe. Dadi sedina uta iku ganjaran kita belas wis. Oleh nggur luwe ngelak tur kesel traweh. Wah, masyaallah, weman sak aman-aman. Nah, makane kita jaga saestu. Saling ngemutaken, nggih. Ya kita ngilingno awake dhewe terus ya ngilingno kancane keluargane termasuk. Aja sampai poso niki Ramadan niki batal. Mbok sedina mbok rong dina dijaga saestu nek iso nutup. Mbok 29 dina mbok 30 dina pokoke nutup. Terus ugi kita jaga aja sampai pahala kita kobong. Nek pas wae lagi ana sing muring-muring, hup stop. Apa maneh kok jenengan duwe niki napa niku pemantik utawa penyebab. Aku sakjane gak ngamukan, aku sakjane gak muring-muringan, tapi ana penyebabe. Nah, penyebabe ini kudu dihindari. Contohnya napa penyebabe? TV mungkin HP. Jenengan wis santai-santai ningali TV terus ndelok berita jenengan gewething. Kurang ajar akhir kan dadi mangkel. Apa dadi mangkel akhir? Wong mang gak ndelok TV ayem-ayem. Makanya para ulama sepuh iku masyaallah gak gelem duwe TV ten omahe. Mergo apa? Ngrecoki ati.
ati wis ayem-ayem, ndelok TV berita ngatelno ati. Kira-kira nang TV iku wartawan iku seneng ngunggahno berita sing nyenengno napa berita sing mangkelno. Ten TV niku. Ten TV ku ana wong apik, juwarang sing di-upload utawa sing diketokno nang TV nang sing elek sing diketokno iki mboten. Berita selingkuh, berita mateni wong, berita perampokan, elek tok. Soalnya iku tambah laris. Makanya lek terus ten dunia jurnalis, bad news is good news. Berita elek itu jadi berita apik soalnya tambah laris tambahan. Nah, kita sing delok sing mangkel. Akhirnya sampai ganggu ati kita, sampai ganggu ibadah kita. Nah, ben boten ganggu nggih jenengan tinggal nek pancen boten saged ngempet nggih. Jenengan tinggal. Napa penyebab-penyebab atau faktor-faktor sing nggarakno kita niki mboten saged khusyuk anggene ibadah. Saged kobong ganjarane menggil tinggal mawon mangsa itu. Nah, kita sak niki dereng ngertos iki ganjarane poso niki kita oleh pora kan dereng ngertos. Memang Allah niku ngirim indikator-indikator, tapi bukan jaminan. Contohnya nggih indikator-indikator niku kita nek poso iso nutup tur kita niku ayem kalih poso kita, ayem kalih Allah. Niku indikator kecil-kecil mawon. Terus salat jenengan duwe napa niku target. Aku nek Ramadan salat daluku jam 3 umpama iki. Engko salat daluku apa ae? Selain traweh sing bar isya, aku engko tahajud jam 3. Tak tambahi salat hajat, tak tambahi salat taubat. Lah lek gadah ngono kok berhasil, insyaallah poso kali ibadah kita diterima Allah. Nah, mergo kita wau kan nggak damel perjanjian koyo damel perjanjian ten Allah, tapi mboten nadar. Duwe azam, duwe target, duwe barnamij napa program, ya Allah kulo nek Ramadan pengin nglakoni niki ya Allah. Sing duwe ngibadahi gak kuat tapi duwe akeh, engko Ramadan ben dalu apa bar traweh apa bar subuhan aku tak sedekah 10.000. Kok iso kelampahan, insyaallah ditampi Allah. Utawa duwe target Quran. Aku nek Ramadan sedina 2 lembar. 3 lembar, sak kuat-kuate nggih, sak juz. Wau kula aturaken jenengan lek damel target ngibadah iku damel jenengan mawon, ra usah ndelok targete wong liya. Nah, kadang-kadang lek ndelok targete wong liya, sampean ya apa? Aku nang Ramadan gak mau coblas. Akhirnya jenengan dadi males. Wah, kancaku ae gak mau coblas urip kok. Lek ngono aku ra usah maca Quran. Nah, iki akhirnya dadi males. Syukur-syukur nek kancane jenengan niku tambah luwe akeh. Akhirnya kita dadi termotivasi malah apik. Riyen zaman ten pondok lek wae Ramadan niku kula cerita-cerita kali kanca kula sing padha sregep ngajine. Engko nek wae Ramadan khatam kitab piro? Nek khatam Quran niku wis umum lah, tapi nek ten pondok niku khatam kitab itu prestasi saestu. Karena bar subuh ngaos, jam 8 enjing ngaos, bar zuhur ngaos, bar ngasar ngaos, bar traweh nu ngaos. Kula madosi ngaos iku sing langsung rong kitab ben cepet oleh akeh. Subuh golek sing ngaosi 2 kitab. Jam 8 golek sing 2 kitab. Dadi oleh lu akeh. Engko akeh-akehan tumpuk-tumpukan ngono. Awakmu Ramadan ten pondok nek ten nggen kula mboten dangu sakjane. Namung 17 dina sampai nuzulul Quran tok. Ngono saing-saingan akeh-akehan kitabe. Lah niku damel motivasi. Nah nek kita enggak ada circle, enggak ada rencang-rencang atau keluarga sing padha semangat ngibadah ya enak gitu. Ngangkat ngibadah kita enak. Tapi nek ngapunten terus kita niku takoke utawa ngertine karo kanca sing waras-warasen ibadah nggur-nggur ngonten tok. Akhire kita sing awale duwe target ku akhire alah kancaku ngono aku wis gak usah ngoyo-ngoyo wis aku yo sak derma wis ngene ae wis pokoke poso, pokoke sembayang ngene tok. Akhire ra ono bedane Ramadan karo mboten Ramadan. Padahal Ramadan niku mboten bendina.
Nah, Ramadan niku nggih dipendak niki mawon. Mugi-mugi kita saged nglampahi kanthi sehat, kanthi lancar, kanthi kuat. Sedaya target kita saged tercapai nek iso dimaksimalkan. Nek iso ditambah grafike, nek iso tambah munggah. Dek wingi sakmene nek iso tambah tambah. Nah, mugi-mugi kita diparingi kuat Allah lan sedaya yang ibadah kita ditampi Allah. Niku sing paling penting. Allah taqabbal minna jami'a a'malina. Niku sing paling penting karena nek mboten ditampi nggih dadi percuma. Mboten ingkang kathah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mboten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.